Hello students, good morning. I am your chemistry teacher Darsav Desai. In previous lecture, we discussed about the classifications of matter according to their physical state. Now in this lecture, we discuss the classification of matter based on based on chronicle properties and which is also called macroscopic. Now the word macroscopic means macro means giant. What is the meaning? Macro means giant, large molecules. Okay, so matter can be classified as a mixtures and pure substance. The મેટરનું બે ટાઈપમાં ક્લાસિફાય થાય છે, મિક્સચર એન્ડ પ્યોર સબસ્ટન્સ. Now mixture and pure substance can be classified further. First, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. This is very important question. And pure substance can be classified elements and compounds. This is our 9th and 10th standard topic. આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ શું રહેશે કે મિક્સરનું ક્લાસિફિકેશન હોમોજીનિયસમાં થાય છે અને એક હિટ્રોજીનિયસમાં થાય છે. Now what is the meaning of homogeneous and heterogeneous and what is called mixtures? So we move towards the next questions. So first, mixture and its type. It is very important for us and it's 2 marks questions. Many of the substance present around you are mixtures. એટલે આપણા સરાઉન્ડિંગ ઘણા બધા સબસ્ટન્સ એવા છે કે જે મિક્સરમાં કન્સિડર થાય છે. સપોઝ ધ એક્ઝામ્પલ ઇઝ સુગર સોલ્યુશન, એર, ટી. સુગર સોલ્યુશન મીન્સ સુગર એન્ડ ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ વોટર. બરાબર, ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ શું થશે? વોટર. એટલે આમાં 2 કમ્પોનન્ટ પ્રેઝન્ટ છે, એક તો સુગર પ્રેઝન્ટ છે અને એક વોટર. તેવી જ રીતે એર ઇઝ અ મિક્સચર ઓફ O2, N2, CO2 and many of the gas. In tea present of caffeine, amino acid, vitamins, all substances are present. So many of the substances present around you are mixtures. A mixture contains 2 or more substance. એટલે મિક્સરમાં કોઈ પણ બે કે એનાથી બી વધારે સબસ્ટન્સ પ્રેઝન્ટ હોય તો એને શું કહેવાય? કમ્પોનન્ટ્સ. સો મિક્સચર્સ contain 2 or more substance present in it. It is called component. Means sugar solution contains sugar plus water. So it is a component of sugar solutions. A mixture may be 2 types, homogeneous and heterogeneous. This is very important for us. Homogeneous mixtures, a components completely mixed with each other and its composition is uniform throughout. Means sugar લઈ લઈએ આપણે અને વોટર લઈ લઈએ. વોટરની અંદર આપણે સુગર નાખી દઈએ અને વેલ મિક્સ કરી નાખીએ તો થોડા ટાઈમ બાદ એ તમને દેખાશે નહીં. બરાબર ને? એનું કમ્પોઝિશન કેવું થઈ જાય? યુનિફોર્મ થઈ જાય. યુનિફોર્મ મીન્સ થ્રુ આઉટ સેમ. એટલે સુગર સોલ્યુશન છે, એક એર છે. એરમાં બી ઘણા બધા ગેસીસ પ્રેઝન્ટ છે ને, O2 છે, N2 છે, બરાબર, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે, એ બધા ગેસીસ પ્રેઝન્ટ છે અને આપણે ડાયરેક્ટલી આપણે એને જોઈ નથી શકતા કેમ કે મિક્સ છે ને, યુનિફોર્મ છે, ઇક્વલ છે. So it is called homogeneous. The component completely mixed with each other and its composition is uniform throughout the mixtures. It is called homogeneous. So this is very important, sugar solution and air. Now the second one is heterogeneous. This composition is not uniform throughout the mixtures. હોમોજીનિયસમાં શું જોયું? યુનિફોર્મ થ્રુ આઉટ ધ મિક્સર્સ. અને હિટ્રોજીનિયસમાં the composition is not uniform throughout the mixtures and sometimes different component can be observed. So different component means the mixture of salt and sugar. The first example is very important, salt and sugar. આપણે એને એક બીકરમાં સોલ્ટ ને સુગર લઈ લઈએ તો આપણે એને જોઈ શકીએ ને કે સોલ્ટ અલગ છે, સુગર અલગ છે, એને આપણે સેપરેટ કરી શકીએ. ગ્રેન્સ એન્ડ પલ્સીસ અલોંગ વિથ સમ ડર્ટ ઓફ પીસ. એટલે આપણે આ
જે પણ ગ્રેન્સ છે બરાબર, ઘઉં કે પછી બીજા રાઈસ કે એની અંદર તમને જે બી સ્ટોન્સ દેખાય તો આપણે એને અલગથી જોઈ શકીએ ને, તો જ આપણે એને સેપરેટ કરી શકીએ. એટલે કોઈ બી સોલ્યુશન હોય કે જેને આપણે સેપરેટ કરી શકીએ તે હિટ્રોજીનિયસ. અને બીજું બી એક આપણે એક્ઝામ્પલ આપી શકીએ, વોટર, એની અંદર આપણે ઓઇલ નાખીએ તો વોટર અને ઓઇલનું સેપરેટ લેયર બની જાય એટલે હિટ્રોજીનિયસ. એટલે જે પણ સોલ્યુશનનું થ્રુ આઉટ ધ મિક્સર સોલ્યુશનનું કમ્પોઝિશન સેમ નહીં હોય તો હિટ્રોજીનિયસ, અને કમ્પોઝિશન સેમ હોય તો હોમોજીનિયસ. અને હિટ્રોજીનિયસ mixtures can be separated by physical methods such as simple hand picking, filtrations, crystallization and distillation. This is the four very important method to separate heterogeneous mixtures. Okay, so આ ક્વેશ્ચન્સમાં તો તમને સમજ પડી ગઈ હશે. હોમોજીનિયસ કોને કહેવાય કે જેનું કમ્પોનન્ટ કમ્પ્લીટલી મિક્સ થઈ જાય તે હોમોજીનિયસ, અને યુનિફોર્મ થ્રુ આઉટ ધ સોલ્યુશન્સ દેવી. અને હિટ્રોજીનિયસનો મતલબ નોટ યુનિફોર્મ થ્રુ આઉટ ધ મિક્સર્સ એન્ડ સમટાઈમ ધ ડિફરન્ટ કમ્પોનન્ટ કેન બી ઓબ્ઝર્વ, જેના અલગ લેયર બની જશે તે કહેવાશે હિટ્રોજીનિયસ. સો વી મૂવ ટુવર્ડ્સ ધ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન્સ. Now, what is compound? When two or more atoms of different element combine, the molecule of a compound is obtained. When two or more atoms of different element, when two or more means in water, hydrogen and oxygen are present. Okay, two are different, hydrogen and oxygen are different. And in carbon dioxide, carbon and oxygen are different. Okay, so definition is when two or more atoms of different element combine, the molecule of compound is obtained. So first example is here, in water 2 moles of hydrogen and 1 mole of oxygen. Okay, so two different types of atom, 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom combined throughout and form is water. In this carbon dioxide, 2 moles of oxygen, 1 mole of carbon. So formation of carbon dioxide takes place. Okay, according to the figure, you can see a water molecule is comprised of 2 hydrogen atom. A water molecule comprised of 2 hydrogen atom, you can see clearly, and 1 oxygen atom. અહીંયા બે હાઇડ્રોજનના એટમ છે અને એક ઓક્સિજનનો એટમ છે. તે જ રીતે કાર્બન ડાયોક્સાઇડમાં એક કાર્બન એટમ છે અને 2 ઓક્સિજન એટમ છે, તો જ કોઈ પણ કમ્પાઉન્ડ ફોર્મ થાય. બરાબર છે. નેક્સ્ટ, the atoms of different element present in compound is fixed and defined ratio. એટલે તમે કોઈ પણ કમ્પાઉન્ડમાં atoms of different element are present in compound is fixed. એટલે કોઈ પણ કમ્પાઉન્ડ બને તેમાં જે એટમ્સ પ્રેઝન્ટ હોય તે ફિક્સ પ્રપોઝનમાં હોય, એન્ડ ડિફાઇન્ડ ઇન રેશિયો, એન્ડ ધ રેશિયો ઇઝ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ પર્ટિક્યુલર કમ્પાઉન્ડ. એટલે આપણે વોટર બનાવીએ H2O તો એમાં હાઇડ્રોજનના 2 જ એટમ પ્રેઝન્ટ હોય અને ઓક્સિજન એક જ એટમ પ્રેઝન્ટ હોય. એટલે ફિક્સ પ્રપોઝનમાં જે પણ પ્રેઝન્ટ હોય એટમ્સ, તો જ એ કમ્પાઉન્ડમાં ફોર્મેશન થઈ શકે. ધ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ કમ્પાઉન્ડ્સ આર ડિફરન્ટ ફ્રોમ ધોઝ ઓફ કન્સ્ટિટ્યુટ્સ એલિમેન્ટ્સ. એટલે એમ કે આપણે જ્યારે વોટર બનાવીએ તો હાઇડ્રોજનની પ્રોપર્ટી અલગ છે, ઓક્સિજનની પ્રોપર્ટી અલગ છે, પણ જે ફોર્મેશન થયું વોટર એની બી પ્રોપર્ટીઝ અલગ છે. તો હાઇડ્રોજન એન્ડ ઓક્સિજન આર ગેસીસ, બધાને જ ખબર છે હાઇડ્રોજન એન્ડ ઓક્સિજન આ ગેસ. પણ જ્યારે હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન એ બેને કોમ્પ્રેસ કરી નાખીએ અને જે વોટર બને તે તો લિક્વિડ સ્ટેટમાં છે. બરાબર, આ એક પહેલો ડિફરન્સ. ધ કમ્પાઉન્ડ ફોર્મ બાય ધ કોમ્બિનેશન એન્ડ ધ હાઇડ્રોજન and oxygen are combined, then formation of water takes place. So first, the hydrogen burns with a pop sound. જે વોટરમાં હાઇડ્રોજન પ્રેઝન્ટ છે તે તો કેવા સાઉન્ડથી એ બર્ન થાય? પોપ સાઉન્ડથી. બરાબર ને? એટલે તરત ઇઝીલી બર્ન થઈ જાય. હાઇડ્રોજન કમ્બસ્ટેબલ છે. ઓક્સિજન ઇઝ અ સપોર્ટર ઓફ કમ્બશન. ઓક્સિજન કેવું છે? એ સપોર્ટ કરે કમ્બશન રિએક્શન. બરાબર, જ્યાં પણ કોઈ જગ્યાએ આગ લાગેલી હોય તો એને ઓક્સિજન મળ્યા કરે તો એ તો સપોર્ટર તરીકે એક્ટ કરે, વધારે આગ લાગશે ત્યાં. પણ હવે હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન બંને કમ્બાઈન થઈને જે વોટર બનાવશે એનો યુઝ તો ક્યાં થાય છે? ફાયર એક્સટિંગ્વિશરમાં. બરાબર ને? એટલે જ્યાં આગ લાગેલી છે તેને બી ઓલવવા માટે થાય છે ને. એટલે જે પણ કમ્પાઉન્ડ બને તેની પ્રોપર્ટીઝ બે એટમ્સ
હોય એના કરતાં ટોટલી ડિફરન્ટ થઈ જાય. અને જે પણ કમ્પાઉન્ડ બને તો એની પ્રોપર્ટીઝ બી આપેલી છે. કમ્પાઉન્ડ કેનોટ બી સેપરેટ ઇન્ટુ સિમ્પલર સબસ્ટન્સ બાય ફિઝિકલ મેથડ. એટલે કમ્પાઉન્ડને આપણે કોઈ પણ દિવસ ફિઝિકલ મેથડથી સેપરેટ નહીં થાય. મિક્સરને સેપરેટ થઈ શકે. હું આના આગળના ક્વેશ્ચન્સમાં તમને સમજાવી ગયો કે મિક્સર કેન બી સેપરેટેડ બાય ફિઝિકલ મેથડ, બટ કમ્પાઉન્ડ કેનોટ બી સેપરેટેડ બાય ફિઝિકલ મેથડ. દે કેન બી સેપરેટેડ બાય કેમિકલ મેથડ. એટલે આપણે વોટરમાં હાઇડ્રોજનને ઓક્સિજનને આપણે ઇઝીલી સેપરેટ નહીં કરી શકીએ. લેબોરેટરી મેથડથી આપણે સેપરેટ નહીં કરી શકીએ. આપણે એના માટે કેવી પ્રોપર્ટીઝ, કેવી મેથડ્સ એપ્લાય કરવી પડે? કેમિકલ મેથડ એપ્લાય કરવી પડે. તો આ એક જનરલ ડિસ્કશન હતું આપણું. કોના માટે? કમ્પાઉન્ડ માટે. વોટર, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, એમોનિયા, ઓલ આર કમ્પાઉન્ડ. એક્ઝામ્પલ વોટર, એમોનિયા, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, સુગર. બરાબર. એટલે આપણે કમ્પાઉન્ડનું ડિટેલમાં આપણે એનું ક્લાસિફિકેશન્સ જોયું. સો આજના ક્વેશ્ચન્સ માટે મેઇન ક્વેશ્ચન તો એક કમ્પાઉન્ડ છે અને બીજો ક્વેશ્ચન છે હોમોજીનિયસ એન્ડ હીટરીટેન. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન્સ. સો હવે આપણે આગળના એના પછીના લેક્ચરમાં આપણે થોડા બીજા ક્વેશ્ચન્સ, થોડા બીજા ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન્સ વિશે આપણે જોઈ લઈશું. સો થેન્ક યુ ગાઈઝ.